के सागर, प्रेम के सागर, ओ मेरे मीठे शिव बाबा। दिल में मेरे बसे हो जैसे गागर में सागर हो बाबा। यादों में तेरी मैं खो जाऊं, तुझ सा ही मैं बन जाऊं। एक तू ही मेरा, मैं हूँ तेरा, बलिहार तुझ पर मैं जाऊं। ओ मात पिता तुम, सद्गुरु शिक्षक बंधु सखा तुम मेरा। आते हो बाबा संगम में देने सागर से गहरा प्यार। आहा इतना सुखद, इतना बेहद बाबा तेरा प्यार। आते हो बाबा संगम में देने सागर से गहरा प्यार। मीठे बच्चे कह कर के बाबा मुझको भी मीठा बनाया। मुरली सुनाकर ज्ञान का तूने सब है भेद बताया। करके सिमरन गुणों का तेरा मुझ में समाता जाओ। तुम संग बैठो, तुम संग खेलो, तुम संग ही मैं खाऊं। ओ मात पिता तुम, सद्गुरु शिक्षक बंधु सखा तुम मेरा। आते हो बाबा संगम में देने सागर से गहरा प्यार। आहा इतना सुखद, इतना बेहद बाबा तेरा प्यार। आते हो बाबा संगम में देने सागर से गहरा प्यार। साकार तन में निराकार बाबा, अब है संगम में तू आया। कोई न जाने फिर भी तुझको कैसा अंधेरा है छाया। अतीन्द्रिय सुख का बरसा लुटाया, दुनिया में सबको बताओ। परिचय तेरा दे करके सबको तेरा बनाता न जाऊं। हो मात पिता तुम, सद्गुरु शिक्षक बंधु सखा तुम मेरा। आते हो बाबा संगम में देने सागर से गहरा प्यार। आहा इतना सुखद, इतना बेहद बाबा तेरा प्यार। आते हो बाबा संगम में देने सागर से गहरा प्यार। कल्प में ही बार, हाँ सागर से गहरा प्यार। कल्प में ही बार। ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు సద్గురువారానికి శుభాకాంక్ష అందరికీ. మరి బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से
इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा. బాబా చెప్తారు మీరు గ్యారంటీ ఇస్తారు అందరికీ. మన యోగ బలం ద్వారా ఈ భారతదేశాన్ని స్వర్గంగా చేస్తాం. అక్కడ ఒకే ధర్మం, ఒకే రాజ్యం, ఒకే భాష, అన్నీ ఒకటి ఉంటుంది, యూనిటీ ఉంటుంది. సో అది మనం ఇప్పుడు పవిత్రతా శక్తి, యోగ శక్తితో స్థాపన చేస్తూ ఉన్నాం అని చెప్పేసి అందరికీ గ్యారంటీ ఇస్తున్నాం మనం. प्रश्न, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बच्चे अच्छी कमाल कर सकते हैं? బాబా చెప్తారు మాయ దగ్గర ఏ ప్రకారమైన విఘ్న నుంచి సురక్షంగా ఉండే బిడ్డలు చాలా మంచి కమాల్ చేసి చూపించవచ్చు. మాయా విఘ్న ఏమి, దాని నుంచి మనం సదా సేఫ్టీగా ఉండాలి. माया का सबसे बड़ा तूफान है देह अभिमान में आग लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना. మాయాది చాలా పెద్ద విఘ్న ఏమంటే అది మనని దేహాభిమానంలో తీసుకొచ్చి పరస్పరంగా ఆకర్షణ చేస్తుంది, పేరు రూపం పైన ఇరుకుని పోయేటగా చేస్తుంది. అది మాయా. जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वे बहुत कमाल करके दिखाते हैं. ఎవరు బిడ్డలు ఈ విఘ్న నుంచి చాలా సురక్షంగా ఉంటారు, మాయా వాళ్ళని మోసం చేసి నుంచి వీళ్ళు కూడా రక్షణ అయిపోతారు. అట్లా వాళ్ళే కమాల్ చేసి చూపించవచ్చు. అంటే పెద్ద పరివర్తన తీసుకురావచ్చు ఈ ప్రపంచంలో. उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहेंगे. सर्विस में उन्नति तब होंगी जब देही अभिमानी बनेंगे. అంటే వాళ్ళ బుద్ధిలో సర్వీస్ది కొత్త కొత్త ప్లాన్స్ విచారం వస్తూనే ఉంటుంది. సర్వీస్లో ఉన్నతి అవుతూ ఉండేదానికోసం దేహీ అభిమాని కావాలి మనం. ఓం శాంతి. बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने. ये तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है. हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं. अभी बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है. सेंटर्स तो बहुत है, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स है और बच्चे भी बहुत हैं और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे. బాబా చెప్తారు తండ్రి వచ్చినారు ఆత్మిక బిడ్డలకు శ్రీమతం ఇచ్చేదానికి. సో బిడ్డలకు ఇది బాగా తెలిసింది, ఇంకా కొంచెం టైమే బాకీ ఉంది. డ్రామా ప్లాన్ అనుసారంగా మన కార్యమంతా సంపన్న అయిపోతుంది. మన కార్యమంతా పూర్తి అయ్యేదానికి ఏం కార్యం, రావణపురిని విష్ణుపురిగా మార్చేదానికి ఇంకా కొంచెం టైమే బాకీ ఉంది. దాంట్లోపల అన్ని కార్యం సంపన్న అయిపోతుంది. ఇప్పుడు తండ్రి వచ్చినారు, చాలా గుప్తంగా చదివిస్తూ ఉన్నారు. చదువు కూడా గుప్తం, శివబాబా కూడా గుప్తంగా ఉన్నారు. సెంటర్స్ ఎన్ని ఓపెన్ అయింది, చిన్న ఊరు పెద్ద ఊరు అన్ని ఊర్లో సెంటర్స్ ఉందా లేదా. మరి బిడ్డలు కూడా ఇంకా ఎక్కువగా వస్తూ ఉన్నారు. ప్రతిదినం ఇంకా జాస్తి ఎక్కువ మంది శివబాబా బిడ్డలు సెంటర్స్కు వస్తారు. लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे. तुमको ये भारत भूमि बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये भारत ही स्वर्ग था. उसको 5000 वर्ष हुआ है. भारत बहुत शानदार था. तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही ये नॉलेज है. इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े. सबको रास्ता बताना है और कोई किटपिट की यहाँ बात ही नहीं है. आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि
इन चित्रों द्वारा ऐसे क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी ये चित्र डालें। आपस में इस पर सेमिनार भी करनी चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं तो उनको आपस में मिलकर के ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापना हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बना करके पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज तुम बच्चे जानते हो। అంటే ఇక్కడ శివబాబు చెప్తారు, మన లిటరేచర్లో కూడా మనం ఈ మాటలంతా ప్రింట్ చేస్తాం. ఈ భారత్ భూమిని ఎట్లా మనం స్వర్గంగా చేసేది, మన స్వర్గంగా చేసే తీరేదిని మనకు దృఢ సంకల్పం ఉంది. పూర్తి నిశ్చయంతో మనం చెప్తాం ఈ భారత్ భూమిని మేము స్వర్గం చేసే తీరేది అట్లా అని. మనకు ఈ భారత్ పైన చాలా ప్రీతి ఉంది. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు మన భారతదేశమే ఒకప్పుడు స్వర్గంగా ఉండింది. 5000 సంవత్సరం అయింది. భారత్ ఎంత శ్రేష్టంగా ఉండింది, మంచి అంతస్తు మంచి పొజిషన్లో ఉండింది మన భారతదేశం. సో బ్రహ్మ ముఖ వంశావళి బిడ్డలు, బ్రహ్మ బిడ్డలు, బ్రాహ్మణుకు మాత్రమే ఇదంతా నాలెడ్జ్ ఉంది. ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉండిన భారత్. ఇప్పుడు మళ్ళీ శ్రీమత్ ఆధారంలో మనం ఇదే భారత్ను స్వర్గంగా చేస్తాం. దానికి మనందరూ శ్రీమత్ని ఫాలో చేస్తాం. పరమాత్మ వచ్చి శ్రీమతం ఇస్తారు. అందరికీ కూడా మనం దారి చూపిస్తాం. ఇక్కడ ఏ ప్రకారమైన గలాట జగడాలు అంత మాటనే లేదు. పరస్పరంగా కూర్చొని సలహా ఇవ్వాలి. ఈ చిత్రాల ద్వారా ఎట్లా మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసేది, ఎట్లా న్యూస్ పేపర్లో కూడా ఈ చిత్రాలంతా వేసేది, అందరికీ ఎట్లా తెలిసేది, ఇదంతా మనం పరస్పరంగా సలహా తీసుకొని చేయాలి పని. పరస్పరంగా మనం సెమినార్ కూడా చేసుకోవాలి. ఇదంతా మాట్లాడుకోవాలి. ఏమేం చేస్తే మనం భారతదేశాన్ని స్వర్గంగా చేసానికి అందరికీ దారి చూపించవచ్చు అట్లా అని. ఆ గవర్నమెంట్లో కూడా సలహా సమితి ఉంటుందా లేదా, పార్లమెంట్లో ఈ భారత్ని ఎట్లా ఏం చేస్తే సరి అవుతుంది అని అనుకొని వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుకుంటారు, మీటింగ్ చేసుకుంటారు లౌకిక్ గవర్నమెంట్. అయితే అక్కడ ఏమంటే చాలా ఎక్కువగా మతభేదాలు ఉంది. వాళ్ళు పరస్పరంగా మిలనం చేసి సరి చేయాలి, అది వాళ్ళకి ఎట్లా సాధ్యమవుతుందా, మతభేదం ఉంది. అయితే బాబా చెప్తారు ఈ భారతదేశాన్ని ఎట్లయినా సుఖంగా శాంతిగా చేయాలనే అందరికీ సంకల్పం ఉంది. లౌకిక్ గవర్నమెంట్ కూడా అదే ఉంది. బాగా ఎక్కువ పంట రావాలి, అందరూ బాగుండాలి, అందరూ ఇల్లు చాలా బాగుండాలి అనుకుంటారు. కానీ అక్కడ మతభేదాలు ఉండే దానివల్ల కొంచెం కష్టం. ఇక్కడ ఇది మరి ఆత్మిక పాండవ్ గవర్నమెంట్, ఈశ్వరీయ గవర్నమెంట్ని కూడా చెప్తారు దీనే. ఇక్కడ ఈశ్వర్ భగవాన్ పతిత్ పావన్ తండ్రి వచ్చి పతిత్ బిడ్డల్ని పావన్ చేస్తారు. పావన్ చేసి పావన్ ప్రపంచానికి మాలికగా చేస్తారు. బాబా మనకు ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా సలహా ఇస్తారు. ఈ రహస్యం మనకు మాత్రమే తెలుసు. ముఖ్య है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म. यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र कहा जाता है शिव को. अभी तुमको बाप ने आकर के जगाया है, तुमको फिर औरों को भी जगाना है. ड्रामा प्लान अनुसार तुम जागते रहते हो. अभी तक जिसने जैसे जैसे पुरुषार्थ किया उतना ही कल्प पहले भी किया था. तो तुम्हारी रूहानी युद्ध है. कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का होता है. कभी कभी सर्विस अच्छी तरह से तेज से चलती है. कभी कभी कई बच्चों में माया का विघ्न पड़ जाता है.
माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान है ना। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना। राम के 2 बच्चे दिखाते हैं। यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे ये नहीं जानते हैं कि परमपिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में ही आते हैं, ये बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं है। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ ही होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं। तो ज़रूर उनसे कुछ उसने आकर के कुछ किया है ना। बुद्धि कहती है ज़रूर बाप ने आकर के स्वर्ग की स्थापना की होंगी। అంటే బాబా చెప్తారు ఇక్కడ ముఖ్య మాట పతిత్ పావన్ వచ్చేసి మన పతిత్ నుంచి పావన్ చేసి స్వర్గానికి మాలికగా చేస్తారు. ఈ రహస్యం మనకు బాగా అర్థమైపోయింది. అంటే ముఖ్యంగా భారతదేశాన్ని ధర్మం ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మం. అప్పుడు ఒకే రాజ్యం, ఒకే భాష, సుఖం, శాంతి, సంపన్నత అన్నీ ఉండింది ఆ టైంలో. దానికోసమే శివబాబా వచ్చి ఈ రుద్ర జ్ఞాన యజ్ఞ రచన చేస్తున్నారు. రుద్ర అంటే శివబాబా. సో బాబా వచ్చేసి మన అందరినీ ఇప్పుడు లేపించినారంటే జ్ఞానకణ్ణి ఇచ్చినారు. 3వ నేత్రం ఇచ్చినారా లేదా జ్ఞానకణ్ ఇచ్చి లేపించినారు. మనం మరి వేరే వాళ్ళని కూడా లేపిస్తాం. డ్రామా ప్లాన్ అనుసారంగా మనం మేల్కొనే ఉంటాం. ఎప్పటి వరకు అంటే ఇప్పుడు వరకు ఎవరెవరు ఏమేం ప్రకారమైన పురుషార్థం చేసినారు, కల్పం ముందు ఎట్లా చేసినారు అట్లనే చేస్తూ ఉన్నారు. కల్పం ముందు ఎవరు ఎంత చేసినారో అంత ఇప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆత్మిక యుద్ధం ఇది. ఈ యుద్ధంలో కొందరు మాయనే బాగా జయించేస్తారు. ఒక్కొక్కసారి మాయ జోరుగా వచ్చేస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి శివబాబాది ఫోర్స్ మనకు నిండుతుంది, ఒక్కొక్కసారి మాయా ఫోర్స్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా సర్వీస్లో చాలా బాగా ఫాస్ట్గా మనం వెళ్ళిపోతాం. మరి కొందరు బిడ్డలు ఉన్నారు మాయ విఘ్నకు వశమైపోతారు, దాంట్లో పడిపోతారు. ఒకేసారి మాయ వాళ్ళని మూర్ఛితుగా చేసేస్తుంది. ఇది యుద్ధ మైదానం కదా, చూపిస్తారు కదా. లక్ష్మణ్ కూడా మూర్ఛిత అయిపోయినారు అట్లా అని చెప్పేసి మళ్ళీ చూపిస్తారు. అక్కడ లౌకికలో రామకు 2 బిడ్డలు ఉన్నారు అట్లా అని. ఇక్కడ శివబాబా ఆత్మారామ అంటే ఆత్మారాం బిడ్డలు చాలామంది మూర్ఛిత అయిపోతారు. లౌకికంలో కథ చెప్తారు, రామకు 2 బిడ్డలు లవకుష్ 2 ఉన్నారు అట్లా అని ఏదో కథ చూపిస్తారు. అయితే వాస్తవంగా శివబాబా ఆత్మారామ ఎంతమంది బిడ్డలు ఉన్నారు, చాలామంది బిడ్డలు ఉన్నారు. దీంట్లో కొందరు బాగా పురుషార్థం చేసి మాయను జయించే వాళ్ళు ఉన్నారు, కొందరు మరి మాయకు వశమైపోయేసి మూర్ఛిత అయిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మరి బాబా చెప్తారు మనుషులు ఈ సమయంలో అందరూ కుంభకర్ణలాగా నిద్రపోతూ ఉన్నారు. కుంభకర్ణ ఎంత గాఢ నిద్రలా ఉన్నారు. అట్లా 3వ నేత్రాన్ని తెరిచేదే లేదు, భగవాన్ వచ్చి లేపిస్తే కూడా. సో ఇదంతా ఈ సమయంది మాట. వాళ్ళకి ఇది తెలీదు, స్వయం పరంపిత పరమాత్మ ఇప్పుడు అవతరణ అయినారు, బిడ్డలకు ఆస్తి ఇస్తూ ఉన్నారు అని తెలియలేదు. మన చెప్పినా కూడా నిద్రలా ఉన్నారు. తండ్రి మరి భారతదేశంలోనే వస్తారు. ఈ విషయం కూడా మనుషులు మర్చిపోయినారు. ఈ భారతదేశంలో ఇక్కడ స్వర్గంగా ఉండింది, మనమే భారతవాసీలు స్వర్గానికి మాలికగా ఉంటుంది. దీంట్లో డౌటే లేదు. మన భారత్ ఇది పరమాత్మ జన్మభూమి. అందువల్లనే ఇక్కడ శివ జయంతి కూడా మనం చేస్తాం. భగవాన్ వచ్చి ఏమైనా పెద్ద పని చేసి ఉంటారా లేదా?
భగవాన్ ఈ భూమిలో భారతదేశంలో అవతరణ అయ్యి స్వర్గాన్ని స్థాపన చేసినారు. మనం కూడా ఇదే భారతదేశంలో దేవీ దేవతలుగా ఉంటుంది, ఆ స్వర్గానికి మాలికగా ఉంటుంది. భగవాన్ వచ్చి స్వర్గ స్థాపన చేస్తారు. దీంట్లో ప్రేరణాది మాట లేదు. ప్రేరణ ద్వారా ఏమి పరమాత్మ స్వర్గ స్థాపన చేయలేదు. భగవాన్ ఈ సాధారణ శరీరంలో అవతరణ అయ్యి జ్ఞానం మరియు యోగ నేర్పిస్తారు. ఆ రాజయోగాని బలం ద్వారానే स्वर्ग स्थापना होती ఉంటుంది. तो प्रेरणा से थोड़ी स्थापन करेंगे. यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है. प्रेरणा में कोई आवाज़ नहीं होता है. समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता है, परंतु इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं है. तुम समझते हो कि ड्रामा में उनका पार्ट ही ऐसा है. मिसाइल्स बनाते हैं, वे विनाशार्थ निमित्त बने हुए हैं. प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं है. ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है. गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ये मिसाइल्स आदि काम में आया था. जो पास्ट हो गया है वो फिर रिपीट होना है. तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे. वहाँ एक धर्म होगा, दूसरा कोई भी धर्म नहीं होगा. दूसरे धर्म कहाँ गए, कहाँ होगा? ज़रूर विनाश हुआ होगा. विनाश हो जाता है ना, ये समझने की बातें. गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना. ये तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है. ये रॉन्ग है. शिव और शंकर कह देते हैं, शिव शंकर, क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करता है, शिव से मिला दिया है. परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है. मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ. शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है. शिव की भी पूजा होती है ना. అంటే ప్రేరణ నుంచి ఏ పని కాదు. భగవాన్ స్వయం బ్రహ్మ శరీరంలో అవతరణయ్యి బిడ్డలకు రాజయోగ నేర్పించినారు. ఈ తలంపుని యాత్ర నేర్పిస్తున్నారు. ప్రేరణ అంటే సైలెంట్గా ఏ శబ్దం ఉండదు. ప్రేరణ అంటే సంకల్పంతో చేసేది. అయితే వాస్తవంగా ఏ ప్రేరణను బాబా ఇయ్యలేదు, అవతరణ అయ్యి చెప్తారు. మరి మనుషులు అనుకున్నారు ప్రేరణ ద్వారా శంకర్ వినాశం చేయించినాడు అట్లా అని. శంకర్ ప్రేరణతో వినాశం అవుతుంది అని అనుకున్నారు. అయితే ఈ సమయంలో ప్రేరణది మాటనే లేదు. మీకు బిడ్డలకు చాలా బాగా అర్థమైపోయింది. డ్రామా ప్లాన్ అనుసారంగా ఆ సైన్స్ వాళ్ళది పార్ట్, వేరే దేశంది పార్ట్ ఏమంటే మిసైల్స్ అంతా తయారు చేసేది. మిసైల్స్ అంటే ఆటమ్ బాంబ్స్ అంతా తయారు చేసేది, ప్లేన్ ద్వారా వేస్తారు. వాళ్ళు వినాశార్థంగా నిమిత్తంగా ఉన్నారు. ఈ ప్రేరణ అని అక్షరం ఏముందో అది శాస్త్రాన్ని అక్షరాలు. అయితే ఇక్కడ జ్ఞానాన్ని మాటలు ప్రేరణతో ఏమీ కాదు అని అర్థం. నిజంగానే సంకల్పం ఏమైనా మనం చేస్తూ కూర్చుంటామా ఏమి, నువ్వు వినాశం అయిపోవాలి. మన పాటుగా రాజయోగా నేర్చుకొని పవిత్రంగా ఉంటాం. మరి సైన్స్ వాళ్ళు మిసైల్స్ తయారు చేస్తారు. డ్రామా ప్లాన్ అనుసారంగా వినాశం కూడా కావాల్సిందే. ఎందుకంటే మనం పవిత్రం అయిపోతాం, అప్పుడు కొత్త ప్రపంచం రావాలనా లేదా? అందుకోసమే గాయన ఉంది మహాభారత్ యుద్ధం. ఆ సమయంలో మిసైల్స్ అంతా పానిగి వచ్చేది, చాలా ఎక్కువగా వేస్తారు ఒక దేశం ఇంకొక దేశం పైన. ఏమంతా 5000 సంవత్సరం ముందు జరిగిందో అది ఇప్పుడు రిపీట్ అవుతూ ఉంది. అప్పుడు కూడా ఈ మహాభారత్ యుద్ధం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అందరికీ గ్యారంటీ ఇస్తాం, ఖచ్చితంగా
ఈ రాజీవ్గాని బలం ద్వారా స్వర్గ స్థాపన చేసే తీరేది మనం. అక్కడ ఒక్క ధర్మం మాత్రమే ఉంటుంది. వేరే అన్నీ ఎక్కడ పోతుంది? మిగతా ధర్మం ఏమి అని వినాశమైపోతుంది. ఇదంతా అర్థం చేసుకునే మాట. ఒకటి ఉండేటప్పుడు అనేక ఉండదు. అందుకే గాయన ఉంది, బ్రహ్మ ద్వారా స్థాపన, విష్ణు ద్వారా పాలన. అట్లా అని బ్రహ్మ ద్వారా సత్యుగాని స్థాపన, ఒక్క ధర్మాన్ని స్థాపన, విష్ణు మరి ఆ ధర్మాన్ని పాలన చేస్తారు. అయితే శంకర్ ద్వారా ఏమైంది తెలీదు మనుషులకు. అందువల్ల శివ్ మరి శంకర్ ఒకటే అనుకునేస్తారు. శివ్ శంకర్ ఒకరే అట్లా అని చెప్తారు. వాస్తవంగా ఇది తప్పు. శివుడే వేరే, శంకరే వేరే. శివ్ శంకర్ని ఎందుకు చెప్తారు? ఎందుకంటే శంకర్కు వేరే ఏం పనే లేదు. అందువల్ల శివ్ బాబాతో మిలన్ చేసేసారు. రెండు ఒకటే అని చెప్పినారు. అయితే శివ్ బాబా చెప్తారు, నాకు చాలా పని ఉంది ఈ ప్రపంచంలో. ఇంతమంది ఆత్మల్ని మరి ప్రకృతిని అన్నిట పావన చేసే పని శివ్ బాబాకు ఉంది. అందువల్ల బాబా చెప్తారు, నేను ఈ బ్రహ్మ శరీరంలో ప్రవేశమయ్యి ఈ సాకార్ ద్వారా స్థాపన కార్యం చేయిస్తాను. సత్యుగాని స్థాపన కార్యం భగవాన్ బ్రహ్మ ద్వారా చేయించే పని చేస్తారు. శంకర్ది మరి ఏ పార్టం లేదు. శివబాబాని పూజ చేస్తారు కదా. ఎందుకు శివబాబాని పూజ చేస్తారు? शिव ही कल्याणकारी, झोली भरने वाला है. शिव परमात्माए नमः कहते हैं. ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा. ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा. ये तो बड़ी गुह्य बात है. ये सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो. सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान झट समझ में आ जाता है. मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे. अभी तो कलयुग का अंत है. अगर कहते हैं कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़ा है, तो अभी कितना और जास्ती पतित बन जाएंगे ना. कितना पतित बन जाते हैं, कितना दुख सहन करेंगे. कलयुग में सुख तो होता ही नहीं. कुछ भी न जानने के कारण बेचारे घोर अंधेरे में पड़े हैं. అంటే వాస్తవంగా శివబాబా కళ్యాణకారి. శివబాబానే ఈ జ్ఞాన రత్నాలతో మన సంచి నిండిస్తారు. సో శివబాబాని శివ్ పరమాత్మయే నమః అని చెప్తారు. వాళ్ళందరికంటే శ్రేష్టం పరం ఆత్మ, పరం పిత, పరం శబ్దం శివబాబాగే ఉంటుంది. మరి ఈ ప్రజాపిత బ్రహ్మ కూడా చాలా శ్రేష్టమే. మరి బ్రహ్మనే విష్ణు అయిపోతారు ఈ పురుషార్థం చేసి. ఈ రాజయోగం మరి ఈ జ్ఞానం ఆధారంలో బ్రహ్మ విష్ణు అయిపోతారు. మళ్ళీ విష్ణు పునర్జన్మం తీసుకొని బ్రహ్మ అయిపోతారు. ఇది చాలా గుహ్యమైన మాట. ఆత్మ ఏమో ఒకటే. అయితే సత్యుగంలో ఉండేటప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ అంటే విష్ణువుని చెప్తారు. మరి పునర్జన్మం తీసుకుని లాస్ట్లో వచ్చినప్పుడు ఈ శరీరం ద్వారా వాళ్ళు బ్రహ్మ అవుతారు. ఇదంతా సెన్సిబుల్ బిడ్డలకి చాలా బాగా అర్థమైపోతుంది. తెలివి ఉండాలి అర్థం చేసుకునే దానికోసం. బాబా బిడ్డలకు మాత్రమే బాగా తెలివి ఉంది. టక్కుని అర్థమైపోతుంది, తెలుసుకుంటారు. మనుషులకు పాపం ఏమీ తెలివే లేదు. పతిత్ పావన్ తండ్రి ఎప్పుడు వస్తారని కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, కలియుగానికి అంతు ఇంకాను 40,000 సంవత్సరాలు ఉందని చెప్తారు. వాస్తవంగా ఇప్పుడే కలియుగాని అంతు సమయం. వాళ్ళు మరి చెప్తారు 40,000 సంవత్సరాలు ఉంది ఇంకా అట్లా అని. అంత ఉంటే మరి ఇప్పుడే ఇంత పతిత అయిపోయినారు. ఇంకా 40,000 సంవత్సరాలు ఎంత పతిత అయిపోతారు? ఎంత దుఃఖం సహనం చేయాలి? ఇప్పుడే ఇంత దుఃఖం ఉంది. ఇది సహనం చేసుకునేందుకే మనకు కష్టంగా ఉంది. ఇంకా 40,000 సంవత్సరాలు ఉంటే ఎంత దుఃఖం, ఎంత అశుద్ధ అయిపోతారు. బాబా చెప్తారు ఈ కలియుగంలో సుఖమే లేనే లేదు. ఈ విషయాలంతా పాపం మనుషులకు తెలియని కారణించి వాళ్ళు గాఢ అంధకారంలో పడిపోయినారు. 40,000 సంవత్సరం ఉంది చెప్తారు. अच्छा,
तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाए। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं भी कब ऊपर कब नीचे ये चलता रहता है। बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उसको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेंगी। जिसको ऊंच पद पाना है वो सदैव सर्विस में लगे रहते हैं। तकदीर में अगर नहीं हैं तो तदबीर भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा होती नहीं है, बुद्धि में नहीं बैठता है। धारणा अगर नहीं होती है तो खुशी भी नहीं रहती है। जिसको धारणा होती है वो तो बहुत खुशी में रहते हैं। అంటే శివబాబా చెప్తారు, మీరు పరస్పరంగా సలహా తీసుకోవాలి ఒకరికి ఒకరు. అంటే మిలన్ చేసి ఎట్లా ప్లాన్ వేయాలి, ఆ ప్లాన్లో సర్వీస్ కోసం సలహా ఉండాలి. ఏమేమి మనం చేస్తే బాగా సర్వీస్ చేయొచ్చు. బాబా కూడా మనకు ప్లాన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. బిడ్డలు మీరందరూ చేరి కూర్చొని మాట్లాడుకోండి, ఏ చిత్రంలో ఎట్లా చెప్తే బాగుంటుంది, సర్వీస్ అవుతుంది ఎట్లా అని. ఈ చిత్రాలంతా ఎంత బాగుంది దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదానికి. డ్రామా ప్లాన్ అనుసారంగా చిత్రాలు ఇంకా చేస్తూనే ఉంటారు, చాలా బాగుంది. బిడ్డలు అయితే సర్వీస్ చేసానికి ప్లాన్ వేయాలి. ఏదైతే టైం పాస్ అయిపోతూ ఉందో అదంతా డ్రామా అనుసారంగా కల్పం ముందులాగా పాస్ అయిపోయింది. కల్పం ముందు ఏం చేస్తున్నారో అంత చేస్తున్నారు. బిడ్డలది స్టేజ్ ఆంతరిక స్థితి ఒక్కొక్కసారి చాలా శ్రేష్టంగా ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి కింద పడిపోతుంది. ఇది జరుగుతూనే ఉంది, ఇట్లా అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంది. బాబాను సాక్షిగా చూస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కసారి బిడ్డల పైన గ్రహచారం వచ్చి కూర్చొనేస్తుంది. దాన్ని చెరిపే దానికోసం బాబా ఎంత ప్రయత్నం చేయిస్తారు. బాబా చెప్తారు, గడి గడి చెప్తారు బాబా, నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి, నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి ఎట్లా అని. అయితే బిడ్డల్లో దేహాభిమానం ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. అందువల్ల బాబా తలంపే చేయరు, కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ మరి ముఖ్యంగా దేహీ అభిమాని కావాలి, ఆత్మాభిమాని కావాలి. నిరంతరంగా మననే నేను ఒక ఆత్మ జ్యోతి ఈ శరీరాన్ని నడిపిస్తున్నాను, ఈ శరీర రూపీ ఇంట్లో నేను ఒక లైట్, ఇట్లా అంతా అనుకొని ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆత్మాభిమాని కావాలి. అయితే బిడ్డలు దేహాభిమానిలో ఎక్కువగా వచ్చేస్తారు. ఆత్మాభిమాని అయితేనే బాబా తలంపు కూడా ఉంటుంది, సర్వీస్లో కూడా ఉన్నతి అవుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల ఆత్మాభిమాని కావాలి. కంపల్సరీగా రోజు ఎక్కువగా అభ్యాసం చేయండి ఆత్మాభిమాని అయ్యి ఉండేదాన్ని. అప్పుడు న్యాచురల్గా బాబా తలంపు ఉంటుంది, సర్వీస్లో కూడా ఉన్నతి అవుతూ ఉంటుంది, పెద్ద పదవి కూడా ఉంటుంది. మరి సర్వీస్లో ఉండాలి. పెద్ద పదవి ఉండేవాళ్ళు సత్యుగంలో ఇప్పుడు వాళ్ళు బాగా సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ అదృష్టంలో లేదు అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం పురుషార్థం కూడా చేయరు. స్వయమే బాబాకు చెప్తారు, బాబా నాకు ఏమీ ధారణని కాలేదే ఎట్లా అని చెప్తారు. అదృష్టం లేని వాళ్ళు బుద్ధిలో ఇదాన్ని మాటలు కూర్చునేదే లేదు, ధారణని కాలేదు. బాబా చెప్తారు, ధారణ కాలేదంటే మీకు సంతోషమే ఉండదు. ఎవరు ఎంత ధారణ చేసుకుంటారో అంత సంతోషంగా ఉంటారు. బాబా వచ్చినారు,
ఇది మీకు బాగా అర్థమైందా లేదా? समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझ करके फिर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर भाषण करते, तो उनको ये पता थोड़ी है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्यांत का रहस्य सुनाते हैं। అంటే శివబాబు చెప్తారు, మనకు బాగా ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది కదా భగవాన్ వచ్చినారు అట్లా అని. బాబాని చెప్తారు, బిడ్డలు మీరు చాలా బాగా అర్థం చేసుకొని వేరే వాళ్ళకు కూడా అన్నీ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, అర్థం చేయించండి. సర్వీస్లో ఉండాలి. చాలామంది సర్వీస్లో బాగా పురుషార్థం చేస్తారు. సో పురుషార్థం నుంచి అర్థమైపోతుంది ఎవరు ఏం చేస్తారు. అయితే ఏమంతా ఒక్కొక్క సెకండ్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే సెకండ్ డ్రామాలో ఎట్లా ఫిక్స్ అయిందో అట్లా రిపీట్ అవుతూ ఉంది. కాల్పముందు ఏం జరిగిందో అదే రిపీట్ అవుతూ ఉంది. బిడ్డలు కూడా ఇప్పుడు బాబా మనం చెప్తారు, మీరు పోయి భాషణ చేయండి చాలా బాగా. అనేక ప్రకారమైన మనుషులు వస్తారు వినేదానికి. మీకు తెలుసు ఆ మనుషులందరూ అక్కడ లౌకికంలో వేదాల పైన, శాస్త్రాల పైన, గీతా పైన భాషణ చేస్తారు. అయితే వాళ్ళకి ఇది తెలీదు, స్వయం ఈశ్వర్ వచ్చి తన పరిచయం మరి ఈ రచనాది పరిచయం ఇస్తారు. అట్లా సృష్టి ఆది మధ్యాంత రహస్యం తెలిపిస్తారు. ఇది స్వయం భగవానే వచ్చి చెప్తారు. అక్కడ లౌకికంలో భాషణ చేసే వాళ్ళకి ఇదని తెలీదు. మనం మరి అందరికీ పోయి చెప్పాలి సత్యమైన పరిచయం परमात्मा। चित्रों में कितना अच्छी रीति दिखाया कि परमात्मा कौन है। ये बातें प्रोजेक्टर पर भी समझा नहीं सकते हैं। प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े और फिर तुम समझा करके पूछ भी सकते हो कि अभी बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर कौन है, लिबरेटर गाइड कौन है। कृष्णा के लिए तो कह नहीं सकते हैं। परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखना चाहिए, प्रूव लेना चाहिए, सबसे साइन भी लेनी है। అంటే శివబాబా చెప్తారు, వేరే వాళ్ళకు మనం ఈ చిత్రం ద్వారా చాలా బాగా చెప్పచ్చు పరమాత్మ ఎవరు అట్లా అని. అయితే ప్రొజెక్టర్లో మనం చూపిస్తాం, కానీ వాళ్ళని ప్రశ్న అడిగి అడిగి చెప్పేదానికి కాదు. మనం నేరుగా చిత్రం ముందు నిల్చుకొని చెప్తే అప్పుడు మనం బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి మళ్ళీ అడగవచ్చు, ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు అర్థమైందా, గీతాక భగవాన్ ఎవరుని అర్థమైందా, జ్ఞాన సాగర్ ఎవరుని అర్థమైందా, పవిత్రత సుఖ్ శాంతి సాగర్ లిబరేటర్ గైడ్ ఎవరు. అయితే ఇదాన్ని కృష్ణ కోసరం చెప్పేదానికి లేదు, పరంపిత పరమాత్మది మహిమ ఇదంతా. సో మొదట్లో అక్కడ రాశారు, మరి మనుషులకు ఇదంతా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి ప్రూఫ్ తీసుకోవాలి. మరి వాళ్ళ దగ్గర సైన్ కూడా వేసుకోవాలి, ఇది సత్యాన్ని రాయండి అట్లా అని. హాల్ మే చిడియా లడ్ రహీ. అక్కడ హాల్లో రెడ్ పిచ్చుగా కిచుకిచుని జగడం వేస్తూ ఉండింది పరస్పరంగా. బాబా మరి చెప్తారు, ఈ సమయం సారీ దునియా మే లడాయి झगड़ा भी है, सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं। पांच विकार भी मनुष्यों में गाए जाते हैं। जानवरों की बात नहीं, विशेष वर्ल्ड और वैसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि है जो बिल्कुल समझते ही नहीं है कि हम ही आसुरी संप्रदाय के देवताओं के आगे जाकर के गाते रहते हैं
అక్కడ హాల్లో 2 పిచ్చుకలు జగడం వేస్తూ ఉండింది. అప్పుడు బాబా దాన్ని చూసి చెప్తారు, ఈ సమయంలో మొత్తం ప్రపంచమే ఇట్లా జగడాలు ఉంది, పరస్పరంగా ఎంత జగడాలు వేసుకుంటారు అంటే ఈ 5 వికారాలు మనుషుల్లోనే ఉండేది గాయనం. ఇక్కడ జంతువులది మాట కాదు. ఒకప్పుడు ఎంత నిర్వికారి ప్రపంచం ఉండింది, మరి ఇప్పుడు వికారి ప్రపంచం అయిపోయింది. ఈ వికారి ప్రపంచం, నిర్వికారి ప్రపంచం మనుషులదే మాట ఇది. ఇప్పుడు కలియుగంలో అందరూ ఆసురీ సంప్రదాయంలో ఉన్నారు. సత్యుగంలో మరి అందరూ దైవీ సంప్రదాయంలో ఉంటారు. మనుషులు ఎంత తమ్ము ప్రధాన బుద్ధి వాళ్ళు అయిపోయినారు. కొంచెం కూడా ఏ విషయాలు అర్థమే కాలేదు వాళ్ళకి. ఇది కూడా అర్థం కాలేదు, మన ఆసురీ సంప్రదాయాన్ని ఇప్పుడు ఫాలో చేస్తున్నాం అట్లా అని. ఎందుకంటే దాంట్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళు. మరి దేవతలు ముందు పోయి చెప్తారు, మేము నీచ్ పాపి అయిపోయినాం, మీరు సర్వగుణ సంపన్న 16 కళ సంపన్న అయినారు అట్లా అని చెప్తారు. మా లోపల ఏమీ గుణమే లేదే అని చెప్తారు. మన స్వయంన ఆసురీ సంప్రదాయం వాళ్ళు అది కూడా ఒప్పుకోరు వాళ్ళు. ఈ విధంగా మనుషుల స్థితి అయిపోయింది. तुम तो उनको सिद्ध करके बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है दिखाया हुआ है कि कैसे सीढ़ी चढ़ती कला होती है, कैसे उतरती कला होती है। भारतवासियों के लिए मुख्य सीढ़ी का चित्र है। यह है सबसे अच्छी चीज़। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहले नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से फिर चढ़ती कला में जाना है। हर एक का विचार चलनी चाहिए कि सबको कैसे रास्ता बताए। ख्यालात नहीं चलेगा तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरते हैं नीचे। बच्चे जानते हैं कि अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाएंगे, पहले शांति धाम में जाएंगे। तुम जानते हो हम पार्टदारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पार्टदारी समझते हैं इस ड्रामा के। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कह सकते हैं कि हम पार्टदारी हैं। हम लिखते भी है कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा की एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तो बेसमझ है ना అంటే శివబాబు చెప్తారు, ముఖ్యంగా మనం సిద్ధు చేసి చెప్పాలి. ఈ మెట్లు చిత్రంలో చాలా బాగుంది. ఎట్లా మనుషులందరూ తమ ప్రధాన అయిపోయినారు. దేవతల దగ్గర మాత్రం పోయేసి చెప్పుకుంటారు, మేము నీచ కిందుగా వచ్చేసాం, పాపి అయినాం, అట్లా ఇట్లా మేము నిర్గుణహారి, ఏం గుణం లేదు, మీ దగ్గర అన్ని గుణాలు ఉంది చోయి దేవతల దగ్గర చెప్పుకుంటారు. అయితే మనమే ఆసురి సంప్రదాయం వాళ్ళను ఒప్పుకోలేదు. ఇదంతా మెట్లు చిత్రంలో చాలా బాగా క్లియర్గా ఉంది. అది చూపించి అందరికీ చెప్పాలి ఎట్లా చడ్తీ కళ అయింది, మరి ఎట్లా ఉతర్తీ కళ అవుతుంది ఎట్లా. ఇది భారతవాసీల కోసమే ముఖ్య చిత్రం. ఈ మెట్లు చిత్రం భారతవాసీలే కదా 84 జన్మం తీసుకునేవాళ్ళు. సో ఇది అన్నిటికంటే చాలా మంచి చిత్రం. ఈ చిత్రంలో చాలా బాగుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాని కోసం ఎట్లా ఒకప్పుడు ఉంటుంది, మనం చాలా హై స్టేజ్లో ఉంటుంది, ఎట్లా మన కిందుగా వచ్చేసాం, ఎట్లా 84 జన్మం పూర్తి చేసుకున్నాం. ఈ విషయాలు చాలా బాగుంది దీంట్లో చిత్రాల్లో. ప్రతి ఒక్కరూ విచారం చేయాలి, వేరే వాళ్ళకు ఎట్లా మనం దారి చూపించేది ఎట్లా అని. విచారమే చేయలేదంటే సర్వీస్ కూడా ఎట్లా చేస్తారు. ప్రతి ఒక్క చిత్రం ముందు కూర్చొని విచారం చేయాలి. ఈ విషయాన్ని మనుషులకు ఎట్లా చెప్పేది ఎట్లా అని. చిత్రంలో చెప్పేది కూడా ఈజీ. సత్యుగం తర్వాత ఎట్లా మనం కింద దిగి వచ్చడం. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఈ లాస్ట్ సమయంలో మనం కలియుగం నుంచి సత్యుగానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాం.
అయితే నేరుగా మనం ఏం సత్యుగానికి పోం, పరంధాం పోయేసి అక్కడి నుంచి కింద వస్తాం. అది మన ఇల్లు పరంధాం. మరి ఈ భూమి అనేది డ్రామా స్టేజ్. సో సత్యుగ నుంచి మన పార్ట్ ఆరంభం అయిపోతుంది, అక్కడి నుంచి మన పార్ట్ దారి. సో బాకీ ఇక్కడ కూడా బిడ్డలు ఉన్నారు చాలామందికు, ఇది అనుభవమే లేదు మన పార్ట్ దారి ఈ బేహద్ డ్రామాలో. అట్లా అని తక్కువ మంది ఇది అనుభవం చేస్తారు, నేను పార్ట్ దారి అట్లా అని ఈ డ్రామాలు. అంటే ఈ ప్రపంచంలో కూడా అందరూ పార్ట్ దారిని అనుకోరు, ఊరిగే ఉన్నారు. కానీ మనమే ఈ పార్ట్ దారి ఇక్కడ అట్లా తెలుసుకోవాలి కదా. ఇది పార్ట్ దారి అయ్యేసి ఈ బేహద్ డ్రామాలో దీని ముఖ్య యాక్టర్ ఎవరు, డైరెక్టర్ ఎవరు, ఈ డ్రామాది ఆది మధ్య అంత రహస్యం ఏమి, ఇది ఎవరికి తెలియలేదు. చాలా తెలివి లేని వాళ్ళు అయిపోయినారు. డ్రామా యాక్టర్ అయ్యి కూడా డ్రామా పార్ట్ ఏమీ తెలియలేదు. ఇదంతా మనం రాయాలి. ఇస్ లిఖనేమి కోయి హర్జాని ఇట్లా రాసి పెట్టాలి. అంటే యాక్టర్స్ అయ్యి కూడా యాక్టర్స్కు ఈ డ్రామాలో ముఖ్య యాక్టర్ డైరెక్టర్ ఎవరు తెలియలేదు. ఆది మధ్య అంతరహస్యం ఏమీ తెలియలేదు డ్రామాది. तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए. सर्विस सर्विस सर्विस. बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी बैठती है. जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है वो बाप जानते हैं. साहूकार गरीब बन जाते हैं. कारण तो होता है ना, बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना है, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़कर खड्डे में डाल देती है. माया बड़ा धोखा देती है. आशिक माशिक यहाँ नहीं बनना है. आशिक माशिक कोई विकार के लिए नहीं बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा हो जाते हैं. तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसी माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं. एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं. माया ऐसी प्रबल है जो माता माता के नाम रूप में फंसाती है, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस जाती है. पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है. इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है. देह अभिमान में नहीं आना चाहिए. अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है. माया के धोखे से बचे रहना है. అంటే ఇక్కడ మరి బాబు చెప్తారు, ముఖ్యంగా బాబా చెప్పేదంతా మనం చేసి చూపించాలి. సర్వీస్ 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 బస్. బాబా చెప్తారు విచారం చేయండి సర్వీస్ కోసం ఏమేమి చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఎట్లా అని. అయితే బాబా బిడ్డల్లో కొందరిలో ఏమవుతుందంటే గ్రహచారం కూర్చునేస్తుంది. ఎప్పుడు గ్రహచారం కూర్చుంటుందో వాళ్ళ పైన ఎంత నష్టమైపోతుంది బాబాకు తెలుసు. ఎంత షౌకార్లు పేదవాళ్ళు అయిపోతారు ఈ మాయా గ్రహచారం వచ్చి కూర్చుంటే. అది కూడా పాపం బిడ్డలకు అర్థం కాలేదు. చాలామంది బాబా బిడ్డలు ఇంకొకరి శరీరం పైన ఆకర్షణ అయిపోయినారు. వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ రూపం చూసి ఆకర్షణ అయిపోతారు. ఇది ఎంత పెద్ద తప్పు పని చేస్తారు. బాబా చెప్తారు ఇట్లా ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళపైన ఆకర్షణ కావద్దు, లేదంటే మాయ ముక్కు పట్టుకొని వారిని గుంతలో వేసేస్తుంది. అంత కిందగా పడిపోతాం. చౌకారిగా ఉండేవాళ్ళు కూడా చాలా పేదవాళ్ళు అయిపోతారు. మాయ చాలా మోసం చేస్తుంది. ఆషిక్ మాషిక్గా చేసి ఇక్కడ కాకూడదు. ఇక్కడ మనం బాబా బిడ్డలు దీనికోసం మా సంఘంలో వచ్చింది పరస్పరంగా ఆకర్షణ అయిపోయేదానికి లేదు. పరస్పరంగా మాత్రం ఎప్పుడు ఆకర్షణ కాకూడదు. వికారానికి కోసం లేదంటే కూడా వేరే వాళ్ళ శరీరం పైన మనకు ఆకర్షణే ఉండకూడదు. చాలా సెంటర్స్లో ఇట్లా వస్తారు,
మాయ విఘ్న పడిపోతూ ఉంటుంది. ఎంతమంది మాయకు వశమైపోతారు, పరస్పరంగా పేరు రూపంలో ఇరుకుని పోదారు. మాయ ఎట్లా పవర్ఫుల్గా ఉందంటే, కొందరు మాతలు ఉన్నారు, ఆ మాత ఇంకొక మాత పేరులో రూపంలో ఇరుకొని పోదారు. పరస్పరంగా ఆషుక్ లాగా నడుచుకుంటారు. వాళ్ళు ఎంత అటాచ్మెంట్లో చేస్తారు. అట్లనే కన్యలు కూడా, ఒక కన్య ఇంకొక కన్య పేరు పైన రూపం పైన ఆకర్షణ అయిపోయేసి ఎంత అటాచ్మెంట్లో వచ్చేస్తారు, దాంట్లో ఇరుకొని పోదారు. సో మాయ ఎట్లా చేసి పెడుతుంది చూడండి, ఒకేసారి ముక్కు పట్టుకొని కింద పడేస్తుంది. అందుకే బాబా చెప్తారు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. బాబా హెచ్చరిక చేస్తారు, ఇట్లా మాయలో మీరు ఇరుకుని పోవద్దు. మాయ ఏమో ప్రయత్నం చేస్తుంది ఒకరిపైన ఆకర్షణ చేశాను. అయితే ఏ ప్రకారమైన ఆకర్షణ మనకు ఉండకూడదు. ఇప్పుడు దేహ అభిమానంలో రాకూడదు, ఆత్మ అభిమాని వేసి శివబాబా తలంపు చేయాలి. మనం వచ్చింది సంగం యుగంలో పరస్పరంగా ఆషుక్ అయ్యేదానికి కాదు. మనం ఇప్పుడు పూర్తిగా పవిత్రం అయ్యేదానికి పురుషార్థం చేయాలి. మాయ దగ్గర మోసం పోకూడదు. అది ఎట్లా చేస్తుంది, తుమ్ బచ్చోంకు బాప్ గుల్ फूल बनाने आए हैं, तुम्हें किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए. अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह से कर नहीं सकेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे. हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है. बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे. आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है. बॉम्बे वालों के लिए भी दिमाग में आना चाहिए. मुख्य चित्र तो पहले मुख्य चित्र बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए. बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए. ऐसे कोई युक्ति रचे जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर भी रखा जाए. ये चित्र देख करके बहुत खुश होंगे. आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है. बाप बच्चों को बहुत नशा चढ़ाते तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए ना. अच्छा, బాబా చెప్తారు, తండ్రి వచ్చినారు మనందరినీ పూల్ లాగా చేశాను. అయితే మనకు ఏ ప్రకారమైన సంశయం ఉండకూడదు. మనసులో ఏదైనా సంశయం ఉంటే మన సర్వీస్ కూడా బాగా చేసానికి లేదు. లోపల మనసు తింటూ ఉంటుంది. ధైర్యం ఉండాలి, ధైర్యం పెట్టుకొని సర్వీస్ చేయాలి. సంశయం వస్తే తీసేయాలి. టైం చాలా తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు. బాబా చెప్తారు, మురళిలో మీరు వింటారు కదా, ఉత్సాహం రావాలి. మురళి వినేదానికి కూడా ఉత్సాహం రావాలి. మన బ్రదర్ ఒకరు ఉన్నారు, నిన్న కూడా క్లాస్ చేస్తున్నారు, ఆత్మ ప్రకాష్ భాయ్. వాళ్ళ చిత్రాల పైన ఎంత అటెన్షన్ ఇచ్చి ఫుల్గా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసానికి ఎంత బాగా చెప్తారు. ఇట్లా ప్రతి ఒక్క ఊరు వాళ్ళు కూడా ఈ పని చేయాలి, బుద్ధిలో రావాలి. ముఖ్య చిత్రాల పైన ఎట్లా అటెన్షన్ ఇచ్చి చేయాలి అట్లా అని చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. బాబా ఏమేమి డైరెక్షన్స్ మనకి ఇస్తారు, ఎట్లా చిత్రాలు చేయాలని, ఎట్లా దాంట్లో ఉన్నతి కావాలని, దానిపైన అంతా అటెన్షన్ ఇచ్చి చేయాలి. ఇట్లా యుక్తి రచన చేయాలి. మెట్లు చిత్రం ఏముందో అది ఏరోడ్రమ్లో కూడా పెట్టేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎంత మంచి చిత్రం, దాన్ని చూస్తే చాలామందికి సంతోషం అయిపోతుంది. ఫైనల్గా అర్థం చేసుకుంటారు, ఈ బ్రహ్మ కుమారులు డైరెక్షన్స్ ఇచ్చేది ఎవరు అట్లా అని అర్థమైపోతుంది. బాబా మనకు చెప్తారు, చాలా నషాతో మీరు ఉండాలి. ఎంత నషాలో ఉండి మీరు ఇదన్నీ చేయాలి అట్లా అని చెప్పినారు. अच्छा मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो.
माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। అంటే బిడ్డలు మీరు ఇప్పుడు యుద్ధ మైదానంలో ఉన్నారు. మాయ రావణ్తో మనకు యుద్ధం. మాయ చాలా విఘ్న వేస్తూ ఉంటుంది. అయితే బిడ్డలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బాబా హెచ్చరిక చేస్తారు. రెండో పాయింట్, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाए, सर्विस को कैसे बढ़ाए, चित्र में ऐसा क्या डाले जो मनुष्य सहज समझ जाए। అంటే బాగా చెప్తారు, ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ఉన్నతి కోసం విచార సాగర్ మంతం చేయాలి. చిత్రాల పైన ఎట్లా చెప్పేది, మనం సర్వీస్ని ఎట్లా ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకునేది, విచార సాగర్ మంతం చేయాలి. చిత్రాల్లో ఏమేమి ఇంకా యాడ్ చేస్తే మనుషులకు సహజంగా అర్థమైపోతుంది. ఇదాన్ని విచార సాగర్ మంతం చేయండి. वरदानम, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक బావ చెప్తారు, మన శిక్షణది స్వరూపం ద్వారా వేరే వాళ్ళకు శిక్షణ ఇచ్చేవాళ్ళు, శిక్షణ సంపన్న యోగ్య టీచర్ కావాలి, योग्य शिक्षक కావాలి. योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपनी शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे. బాగా చెప్తారు, ఇక్కడ యోగ్యమైన శిక్షక్ అంటే టీచర్ ఎవరంటే తన శిక్షణ స్వరూపం ద్వారా వేరే వాళ్ళకు శిక్షణ ఇచ్చేవాళ్ళు. उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होता है. उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा दें. जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं. किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं. तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से अनुभव कराओ. శివబాబా చెప్తారు, మన స్వరూపమే శిక్షణ సంపన్న స్వరూపం ఉండాలి. బాబా ఏమంతా నేర్పిస్తారు దానిదే స్వరూపం ఉండాలి మనది. మన చూసే విధానం, నడిచే విధానం అన్నీ అందరికీ శిక్షణ రూపం అయిపోవాలి. అందరూ నేర్చుకోవాలి. మనం ఎట్లా చూస్తామో అట్లా అందరూ చూడాలి. మనం ఎట్లా మాట్లాడుతాం, మనం ఎట్లా కూర్చుంటాం, ఎట్లా నడుస్తాం, అన్నీ మన చూసి వేరే వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి. ఇట్లా సాకార్ బ్రహ్మ బాబా ప్రతి అడుగులో కూడా వాళ్ళు శిక్షణ ఇస్తూ ఉంటారు. ప్రాక్టికల్ స్వరూపంలో బాబాని చూసినారు. ప్రతి శబ్దం కూడా అట్లా ఉండింది. అందుకే బాబా చెప్తారు, దీన్నే చెప్తారు చరిత్ర. అట్లా అని చరిత్ర అంటే హిస్టరీ అయిపోతుంది. ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ కూడా చాలా బాగుంటే వేరే వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. అది మరి హిస్టరీ అయిపోతుంది. కొందరికి వాణి ద్వారా శిక్షణ ఇచ్చేది ఇది కామన్ పాయింట్ అయిపోతుంది. అంటే మాట ద్వారా వేరే వాళ్ళకు లెసన్ నేర్పించేది కామన్. అయితే అందరికీ అనుభవం కావాలి. అందువల్ల బాబా చెప్తారు, మీరు శ్రేష్ఠ కర్మం శ్రేష్ఠ సంకల్పాన్ని శక్తి అయి దాని ద్వారా అనుభవం చేయించండి వేరే వాళ్ళకి. మీరు పాటుగా శ్రేష్ఠ కర్మం చేస్తూ పోండి, శ్రేష్ఠ సంకల్పం చేస్తూ పోండి. అదే వేరే వాళ్ళ కోసం శిక్షణ అయిపోతుంది. ఓకే, ఓం శాంతి. మరి స్లోగన్, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ఆత్మిక్ శక్తికి ఉడాన్ భర్తే జలు. అంటే సంకల్పాన్ని సిద్ధి మనకు ప్రాప్తి కావాలంటే మన ఆత్మలో శక్తి ఉండాలి. ఆ శక్తిని నిండిస్తూ పోవాలి. అంటే ఎట్లా ప్లేన్లో పెట్రోల్ ఎంత వేస్తారు అప్పుడే అది పైన ఎగిరిపోతుంది. ఆ విధంగా ఆత్మిక శక్తిని అంత నిండిస్తే అది లైట్గా ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది. సంకల్ప శక్తి ఏముందో అది సిద్ధి ప్రాప్తి అయిపోతుంది సంకల్పం ద్వారా కూడా. అర్థమైందా? ఓం శాంతి.
की खुशी है छाई, प्रभु आने की खुशी है छाई। सच की नैया पार लगाई, सच की नैया पार लगाई। प्रभु आने की खुशी है छाई, प्रभु आने की खुशी है छाई। देखत नैन तेरे ही स्वरूप को, देखत नैन तेरे ही स्वरूप को। तरसत मन मेरा तेरे ही दरस को, तरसत मन मेरा तेरे ही दरस को। मन ही मन मुस्काई, मन ही मन मुस्काई। प्रभु आने की खुशी है छाई, प्रभु आने की खुशी है छाई। तुम ही गीता ज्ञान के दाता, तुम ही गीता ज्ञान के दाता, सत्य की स्थापना करने तू आता। सत्य की स्थापना करने तू आता। अधर्म को दे तू हटाई, प्रभु अधर्म को दे तू हटाई,